Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. With these wonderful words said by Dr. APJ Abdul Kalam, I welcome you all to the Electrical and Electronics Engineering Department webinar on electric vehicle and charging infrastructure by Engineer Arun Mohan, who is the co-founder and CEO of PowerZone Solution. Electric cars are better for the environment. They emit fewer greenhouse gases and air pollutants than petrol or diesel cars. And this takes into account their production and electricity generation to keep them running. No fuel, no emission. This is a key point that attracts many people to electric cars. Let's begin this event with a silent prayer. Thank you. Those who have not registered the course, please do the registration. Now, I invite Mr. Adit P. Pillai to deliver the welcome address. Good evening to one and all present here. Myself, Adit P. Pillai from EEE Department and the Secretary of EEE Association 2021. It's my pleasure to welcome all of you on the webinar conducted by Department of Electrical and Electronics Engineering on the topic Electrical Vehicle and Charging Infrastructure. I first welcome our Honorable Chief Guest, Engineer Arun Mohan, who is the co-founder and CEO of PowerZone and Solutions. We are grateful for the acceptance of our college invitation and for sharing your valuable time with us. Next, I welcome our respected Principal, Dr. Balachandran sir. Then I welcome HOD of EEE Department, Dr. Sheba Jagomala teacher. I welcome our EEE Association Coordinator, Mr. Benodin sir. I heartily welcome all the HODs from other departments. I welcome all eminent staffs from all departments of our college and other colleges. Last but not least, I welcome all the students who are present on this webinar. Thank you, Adit. Before starting on to the webinar, all are requested to put their questions in the chat box during presentation, which will be discussed in the question and answer section at the end of the talk. And also in the chat box, there will be a feedback link will be provided, so don't miss it. As you all are aware, today's resource person is Engineer Arun Mohan. He has completed BTech in Electrical and Electronics Engineering from University College of Engineering. During 2014-2015, he has worked as electrical engineer at Linstar Services. From 2015 to 2017, he has worked in ABB Bangalore as electrical and industrial automation engineer in oil and gas department. In 2017, he started his own company, PowerZone Service Solution, which is an electrical contracting company with industrial automation. In 2019, he started his own business in Kerala, PowerZone MEP Solutions LLP, a complete MEP projects and electrical vehicle charging infra development. Now, I kindly invite our resource person, Engineer Arun Mohan, to deliver the talk. It's over to you, sir. Thank you so much, Vaishna and Adit, for the wonderful introduction.
First of all, I would like to thank to Shifa ma'am for the invitation and for this kind of opportunity. So നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എനിക്കറിയില്ല ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന്. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 85 മെമ്പേഴ്സിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എന്നോട് മാം പറഞ്ഞത്. സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫാക്കൽറ്റീസ്, HOD, പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. എന്താ പറയുക, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എനിവേ, ഞാൻ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്ത വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് പലർക്കും ഫേസ് ചെയ്യാം. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തത്. നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകാം. എന്തെങ്കിലും വൈഷ്ണവ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡൗട്ട്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലിടൂ. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ വെക്കാം. അതിൽ എനിക്കറിയുന്ന ഡൗട്ടുകൾ, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് പോവാം. ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ എൻ്റെ വോയിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലോ കാണാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ സർ. ത്രൂ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വഴി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും മതി. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് EV ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വൈഷ്ണവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഞാൻ 2014 പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊരു 3 years വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആസ് മെൻഷൻ. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും എൻ്റെ 2019 ഒരു കമ്പനിയും കൂടി ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേരളം ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ആ കമ്പനിയാണ് EV ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ളത്. സോ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് EV ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. എല്ലാവരും അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസും ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് EV, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം. അതുപോലെ EVSE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സപ്ലൈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജസ്, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാർജർ യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചാർജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം. ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജസ്, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഓൾറെഡി കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ചാർജർ ഇതൊരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പേര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാം. പിന്നെ ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. വേൾഡ് വൈഡിലും ഇന്ത്യയിലും കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു EV ചാർജേഴ്സിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻ, ആ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ തേർഡ് ഇയേഴ്സിനും ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ EV ഇൻഡസ്ട്രി. എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ജോബ്, ഈ ഒരു EV ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് EV ആൻഡ് EVSE. എന്താണ് EV, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം. എന്താണ് EV ആൻഡ് EVSE? നോർമലി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം. വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് റൺ ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ. ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കിയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ IC എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ കൂട്ടുക. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈലേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ലൈക്ക് മിനിമം ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈമിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലാണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കൂട്ടുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ തന്നെ പറയും. അതിൽ IC എഞ്ചിനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് എവല്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയാം. ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പേരിൽ തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കും പവർ. ഒരു വെഹിക്കിൾ റൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളെ
മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് 1-2 പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും അറിയുന്നുണ്ടാവും ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗിയേഴ്സും ക്രാങ്കും ഷാഫ്റ്റും ഇതൊക്കെ വഴിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു വലിയൊരു ജേർണി കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും മിനിയേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഷൻ EV-യിലും ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡിലൊരു മോട്ടർ ഉണ്ട്. ആ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ടോക്ക് വഴി ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി EV എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറയാം. ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ്. ഈ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇത്രയും പെർഫോമൻസ് ഇത്രയും ആക്ഷൻസിനെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാറിനുള്ളിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാറിൻ്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ഈ പറയുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ്, ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലോ, ചാർജിങ്, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം, സ്പീഡ്, ആക്സലറേഷൻ, ബ്രേക്കിംഗ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ളൊരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ബാറ്ററീസിനെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ സപ്ലൈ എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർ ചാർജേഴ്സ് എന്ന് പറയും, EV ചാർജേഴ്സ്. ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും. ആ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ലൈൻ പോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം പുറമേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു EV-യും ഒരു ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനുള്ള IC എഞ്ചിനുള്ള ഒരു വാഹനവും സെയിം. നമുക്കിപ്പം നോക്കിയാൽ അറിയാം, നെക്സൺ EV-യും നെക്സൺ ഡീസലും ഒരേപോലെയാണ്. അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിലൊന്നും ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലക്ഷറീസിലൊന്നും ഒരു കുറവില്ല. പെർഫോമൻസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്, കുറച്ചല്ല നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫെസിലിറ്റീസിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. ഹലോ, ഇല്ല സർ. എനിക്കിപ്പോ എന്ത് ഒരു സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? സാറിന്റെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം സ്ക്രീൻ കാണാം സാർ. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എന്തോ വീണ്ടും പെർമിഷൻ പോയതാന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സൈസ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഇല്ല സാർ, ഇല്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല, ഞാനിത് ഇവിടെ പ്രസന്റ്, എനിക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം. ഇപ്പൊ കാണാം. ഓക്കെ ഫൈൻ, താങ്ക് യു. സോ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു പോകുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ എന്താ പറയുക, കുറേ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടുകളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു ബാറ്ററിയും മോട്ടോർ സിസ്റ്റവും വെച്ചിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ. അതിന് ഔട്ടർ നമുക്ക് പുറമേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാഡ്ജിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊരു EV ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നെക്സൺ EV-യും നെക്സൺ ഡീസലും എടുത്ത് സെയിം ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക, ഫിസിക്കൽ സൈസും ഡയമെൻഷൻസും എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇന്റീരിയേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ലക്ഷറി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഇന്റേണലി ഉള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ EV എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറീനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. ഇനി ഈ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും EV-നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2 വർഷം 3 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഒരു 90% ആളുകളും EV എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ EV ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1800-കളിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പുറകോട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കോട്ടിഷ് ഇൻവെന്റർ ആയിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാരേജ്, അതായത് ഒരു 6 to 10 tons ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാരേജ്, അത് നിങ്ങൾ കാർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലല്ല, ഒരു ട്രെയിൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഒരു ട്രെയിൻ പോലെ ഒരു കാരേജ് അയാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് റീചാർജബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ബാറ്ററി കൊണ്ട് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയാം, പണ്ട് 1800-കളിലൊക്കെ റെയിൽവേ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നുള്ളത് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻസ് ആണ്. കൽക്കരി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റീം എഞ്ചിൻസ് ആണ് അന്ന് ഉള്ളത്. ഈ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ, ഇയാളുടെ ഇൻവെൻഷൻ ഈ സ്റ്റീം എഞ്ചിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്.
അവിടെയുള്ള അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ, ഒരു ട്രെയിൻ ഓടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 6 എംപ്ലോയീസ് എങ്കിലും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. 6 to 10 എംപ്ലോയീസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ന് നമുക്ക് 2 ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഓടിക്കാം. അന്ന് ടെക്നോളജി ഇത്രയും എന്താ പറയുക അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ട്രെയിൻ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 6 എംപ്ലോയീസ് മിനിമം വേണം. ആ സ്ഥലത്താണ് റോബർട്ട് ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ സഹായം കുറച്ച് 1-2 പേരെ കൊണ്ട് ഓടിക്കാവുന്ന ഒരു ബാറ്ററി വെച്ച് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാരേജിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോസലുമായിട്ട് വരുന്നത്. അയാളൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ജോലി പോകുന്ന ഭയം കാരണം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ അത് ആളുകളുടെ ജോലിക്ക് ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ EV വന്നപ്പോൾ അത് ആളുകളുടെ 6 പേരെന്നുള്ളത് കുറയും, 4 പേരുടെ ജോലി അവിടെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എംപ്ലോയീസ് അവിടെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തുകയും ഇയാളുടെ ഈ ഒരു ഇന്നോവേഷനെ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും കൊണ്ടൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നിന്നില്ല. 800-കളിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പാരലലിൽ വേൾഡിന്റെ പല ഭാഗത്തും EV എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 1900-ന്റെ തുടക്കമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും EV 78% കാറുകളും റോട്ടിലുള്ളത് EV ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ പോലും ഇമേജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു 10, 20, 25% മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ, അതും ഈ ഒരു വർഷത്തെ സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് 78% കാറുകൾ, ഇന്ന് കാറുകൾ കുറവാണ്, 78% റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ EV ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷേ ഇവൻച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്സസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽസിന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തവും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽ സോഴ്സ് ഇതെല്ലാം IC എഞ്ചിൻസിനെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു. കാരണം EV അന്നും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലായിരുന്നു. അവിടെ റേഞ്ച് ആങ്സൈറ്റി ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി, ബാറ്ററി ടെക്നോളജി ഒന്നും ഒട്ടും അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്, ബാറ്ററി ടെക്നോളജി ഒന്നും ഒട്ടും അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ടൈമിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്യൂവൽ പ്രൈസ് വീണ്ടും കുറയുകയും ഫ്യൂവലിന്റെ പുതിയ എന്താ പറയുക ശേഖരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് IC എഞ്ചിൻസിനെ കൂടുതൽ വേൾഡിൽ തന്നെ പോപ്പുലർ ആക്കുന്നതിന് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ 78% ഉണ്ടായിരുന്ന EV എല്ലാം റോട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ വാനിഷായി. ആളുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് ഏറ്റവും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ ആളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഇവൻച്വലി 1930 കൂടിയിട്ട് EV ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അന്നും ഫ്യൂവൽ പ്രൈസ് കൂടി. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്യൂവൽ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ഹൈക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ആളുകൾ റീതിങ്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ 1990-കളിൽ ഈ കാർബൺ എമിഷൻ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ വൈഷ്ണവ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു EVനെയും കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ, ഈ കാർബൺ എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു തോട്ട് വരുന്ന 1990-കളിലാണ്. വേൾഡിൽ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫ്യൂവൽ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്, പ്ലസ് എൻവയോൺമെന്റൽ കൺസേൺസ് രണ്ടും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ വീണ്ടും EV എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടിലേക്ക് വന്നു. അതിൽ ഇന്നോവേഷൻസും അതിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ബാറ്ററി ടെക്നോളജികളെ മാറ്റി പുതിയ ബാറ്ററി സോഴ്സുകൾ, ലിഥിയം പോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു പിന്നീട് EV. അങ്ങനെ EV എത്തിയെങ്കിലും നമ്മൾക്കെല്ലാം ഫേമസ് ആവുന്നതും നമ്മളെല്ലാവരും EVനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ടെസ്ല വന്നിട്ടുണ്ട്. 2004-ൽ കാലിഫോർണിയൻ കാർ മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സ് ആണ് EV ജേണിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ടെസ്ല. പോർഷയുടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് പോർഷയുടെയൊക്കെ ഹൈബ്രിഡ് കാറൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും 2000-ലാണ് ടെസ്ല വരുന്നതും. ടെസ്ല റോഡ്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർ, 320 കിലോമീറ്റർ പെർ ചാർജിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി എല്ലാം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കാർ 2004 വരികയാണ്. അതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ EV എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന് മൊത്തം വേൾഡിൽ മാറി. ഇന്ത്യക്കാർ അപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർ ഉണ്ട്. ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നീട് എല്ലാ മാനുഫാക്ചേഴ്സും അന്ന് 2000-2003 കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ഈ കാർ മാനുഫാക്ചേഴ്സും EV എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ബാറ്ററി ടെക്നോളജി, ടാറ്റ കെമിക്കലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ബാറ്ററി ടെക്നോളജിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അവരുടെ EVയിലേക്ക് മാറുന്നു. ജാഗ്വാർ, BMW എല്ലാ വണ്ടികളും, എല്ലാ മാനുഫാക്ചേഴ്സും EVയുടെ പറയുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ആൻസൈറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഇന്ത്യക്കല്ല വിദേശത്ത് വന്നു. അത് EVയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് EV. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ 2000-ലോ 2020-ലോ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമല്ല EV.
ഞാൻ അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് EV എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വളരെ പ്രതാപകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയിച്ചു, വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഉയർത്തെണീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് EV എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. EV എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം സഡനായിട്ടുണ്ടായതല്ല. നമുക്കിവിടെ IC എഞ്ചിൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ പല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ അവർ അതിനെ എന്താ പറയുക മോൾഡ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തു നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈലേജ് കൂടുതലുള്ള എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എഞ്ചിൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടും കൂടിയിട്ട് വന്നതും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും ഈ IC എഞ്ചിനെ ഒന്നുകൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ടൊയോട്ടോയുടെയൊക്കെയും എല്ലാവർക്കും മിക്ക മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും ഹൈബ്രിഡ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവും, പാരലലി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക, കാരണം എഞ്ചിനിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡീസലോ പെട്രോളോ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂവൽസിന്റെ കൺസപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുക. ഓടാവുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഹൈബ്രിഡ് കാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ട്രാക്ഷൻ, അതിന്റെ ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. അതിൽ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ IC എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൂടുതൽ വേണ്ടപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് IC എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ ബാറ്ററി വീണ്ടും ചാർജ് ആവും. അങ്ങനെ ഒരു ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ വന്നു. ആ ഹൈബ്രിഡ് കാറിനെ ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് കാർ വന്നു. അതായത് ഹൈബ്രിഡ് കാർസിന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുക. ഈ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചാർജ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ബാറ്ററി ഒക്കെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് വാഹനം ഓടുമ്പോഴാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. സെയിം വൈസ് അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഹൈബ്രിഡ് കാർസിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് വന്നപ്പോൾ അതിലുള്ള ഈ ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററിനെ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുറമേ ഫ്യൂവൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ചാർജിങ് എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഒക്കെ ചാർജർ പോലത്തെ ഒരു ചാർജർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർ. അതിൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ മൂവിങ് പാർട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പ്രൊപ്പൽഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു പവർ ട്രെയിൻ, ഒരു ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾസിൽ ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങളൊരു ഹയറാർക്കി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും. എഞ്ചിൻ തൊട്ട് വീല് വരെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നു. അത് 60% ആക്ഷൻസ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബാറ്ററിയും മോട്ടറും അതിൻ്റെ ഒരു വീല്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ട്രെയിൻ സിസ്റ്റം, വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ലോസ് കുറച്ച് നമുക്ക് വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതാണ് ഇലക്ട്രിക് കാർസിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വൈസും. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറിയാം, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സലറേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ പോകുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കാറുകൾ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ എത്തിയത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ EV. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറിൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഓഡിബിൾ ആണോ? എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലേ? ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? എന്റെ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? മൂവ് ആവുന്നത് കാണുന്നില്ല, ആ സ്ലൈഡ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ്. അല്ല, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ EV കാണാം. ഇത് മാറുന്ന കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല, സെയിം സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു ഇത്രയും സമയം. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ അതോ മാമിന് മാത്രമാണോ നെറ്റ്വർക്ക്? സ്ലൈഡ് അപ്പൊ ഞാൻ മാറ്റുന്ന സ്ലൈഡുകളൊന്നും കാണുന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് എന്താ പറയാതിരുന്നത്? ഇല്ല, നേരത്തെ മാറ്റിയത് കാണും. ഇപ്പം വർക്കിംഗ് ഓഫ് EV ആണ് സ്ലൈഡ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ കിടക്കുന്നത്? വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ EV. നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ആണോ നിങ്ങളുടെയാണോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം, കാരണം ഞാൻ സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
സോറി, ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ EV അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും? അതെ സർ. എവല്യൂഷനിലേക്ക് മാറിയോ? സ്ലൈഡ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. മാറുന്നുണ്ട് സർ. മാറുന്നു. ഫൈൻ. സോ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ EV. സോ സോറി കേട്ടോ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീൻ മാറാതിരിക്കുകയോ സ്റ്റക്ക് ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ EV, നമുക്കൊരു EVയുടെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് EV എന്ന് പറയുന്നത് 3 കമ്പോണൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു EV, ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കമ്പോണൻസ് ആണ്. ഒരു എനർജി സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് 2 യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. പ്രൈമറി ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ബാറ്ററികൾ ചേർന്നാണ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് EV എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമറി ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ നോർമൽ ഒരു 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററി. നമ്മുടെ നോർമൽ വണ്ടിക്കകത്തല്ല, എല്ലാ ഡീസൽ വണ്ടിക്കകത്തും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ബോണറ്റ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും. ആ നോർമൽ ബാറ്ററിയാണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ലൈറ്റ്, ഒരു നോർമൽ IC എഞ്ചിനുള്ള വാഹനത്തിൽ ഈ ബാറ്ററി എന്തിനൊക്കെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പർപ്പസിന് തന്നെയാണ് EVയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററി എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി. അത് ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററിയാണ്. ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പ്രൈമറി ബാറ്ററി അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ്, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ചാർജ് എടുക്കുന്നത് പ്രൈമറി ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും. ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റിന്, അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം, അതിൻ്റെ വീലുകൾക്കുള്ള പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററി. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളർ ഇല്ലാത്ത, അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ EVയുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ EVയുടെ ബ്രെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള IC എഞ്ചിൻസ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അത് കുറച്ചും കൂടി മൈക്രോ പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളുടെ മാരുതി 800 ഒക്കെ പോലെ പഴയ അത്രയും അതിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സിസ്റ്റംസും കുറേ ചിപ്പ് ലെവലുകളും അവർ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിലും കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ടാണ് EV എന്ന് പറയുന്നത്. EV ടോട്ടലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നൊരു വെഹിക്കിളാണ്. അതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം മുതൽ ഡിസ്ചാർജിങ് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ എന്താ പറയുക, കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്, ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് ഒരു കൺട്രോളർ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ആ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ഷൻസും നടക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുക, റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ലെവൽ, ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഡിസ്ചാർജ്, റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈമിൽ എടുക്കുന്ന റീചാർജിങ് സിസ്റ്റംസ്, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈമിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ മോണിറ്ററിങ്സും, എല്ലാ സേഫ്റ്റി മോണിറ്ററിങ്സും, ചാർജിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന സേഫ്റ്റി മോണിറ്ററിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു PC ഉണ്ട്, പവർ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് നോർമലി ഒരു പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് മോട്ടോർ, വീല്, ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ ബാക്കി മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റംസും, അങ്ങനെ ഒരു 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് കൂടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു EV എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു EVയുടെ ഒരു ഇമേജ്. എനിക്ക് ഇമേജ് കാണുന്നില്ലേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? ഉണ്ട് സർ. ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരു നോർമൽ കാർ തന്നെയാണ് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ സീറ്റിനടിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഗ്രാവിറ്റി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ ടർബുലൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സീറ്റിനടിയിലുള്ള ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക വാഹനങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററി പാക്ക് എന്ന് പറയും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
ഇതൊരു പിക്ചറാണ്. ഇതിപ്പം നെക്സൺ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും, ഇവിടെയാണ് ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നത്. ചില ടാറ്റ ടിഗോർ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജിങ് പോർട്ട് കിട്ടും. മഹീന്ദ്ര ഈവറിറ്റോക്കൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ചാർജിങ് പോർട്ട്. ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓൺബോർഡ് ചാർജർ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓൺബോർഡ് ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അത് അതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി കൺട്രോളറാണ്. ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓൺബോർഡ് ചാർജറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. പിന്നെ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ കാര്യങ്ങൾ, DC to DC കുറച്ച് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് DC എക്യുപ്മെന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനമാണ് മോട്ടോർ, ട്രാക്ഷൻ മോട്ടോർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നോർമൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം. EV എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ ഇല്ല. IC ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ ഇല്ല. അതിൻ്റെ എമിഷൻ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യവും വരുന്നില്ല, ഇയർ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ EVയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വരുന്നത്. അത്രയും വെയിറ്റ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെയിറ്റ് കുറവുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ബാറ്ററി എല്ലാം നല്ല ഹെവിയാണ്. ബാറ്ററി എല്ലാം വെച്ച് ബാക്കി എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കയറുന്നതുകൊണ്ട് വെയിറ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന പവർ ട്രെയിനിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പവർ ട്രെയിനിൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്കാണ് പവർ പോകുന്നത്. ഒരു കൺട്രോളേഴ്സ് വരും. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഗിയർ സിസ്റ്റമോ ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് വീൽ മോട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ ലോസ് കുറവായിരിക്കും. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആക്സലറേഷന് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വണ്ടി കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. സൗണ്ട് ഇല്ല. സീറോ എമിഷനാണ്. ഇവൻ നമ്മൾ പ്ലഗിൻ ഹൈബ്രിഡും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അവിടെ ഒരു % എമിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ എമിഷനാണ്. ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ഇത്രയും സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഓൺബോർഡ് ചാർജർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ സംഭവം എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ. ഓൺബോർഡ് ചാർജർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഒരു EVനെ സംബന്ധിച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് EVയുടെ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചാർജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോവാം. EV പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് EV ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത്. EVSC എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സപ്ലൈ എക്യുപ്മെന്റ്. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്, അതാണ് EV ചാർജർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് EV ചാർജർ? എല്ലാ കാറും മേടിക്കുമ്പോഴും ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർജർ കിട്ടും. ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർജർ കിട്ടും. സെയിം വൈസ് നിങ്ങളൊരു EV എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ടാറ്റ നെക്സോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യുണ്ടായിക്കോണയോ MG0 ബെൻസ് EQC ഏത് EV എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചാർജർ കിട്ടും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചാർജും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഒരെണ്ണം ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയെ ചാർജ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു പുറത്തൊരു ചാർജർ വെക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ EVSC, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സപ്ലൈ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന് സേഫ്റ്റി, 2 ഈ EVSC എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അതിൽ റിമോട്ട് മോണിറ്ററിങ്ങും ഒതന്റിക്കേഷൻ പോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോസിബിൾ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ്. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചാർജറിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഈ 3 കിലോവാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3.3 കിലോവാട്ട് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഈ ഒരു അഡാപ്റ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു EVSC എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വാൾ ബോക്സ്, ഇതൊരു ചാർജറാണ് കേട്ടോ. ഒരു 7.4 കിലോവാട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് 2 AC ചാർജർ നമുക്കിതിന് ഈ ഇമേജിൽ കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇത് 3.3 കിലോവാട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് 1 AC ചാർജറാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സേഫ്റ്റിയാണ്. ഈ ഒരു അഡാപ്റ്ററിൽ 14 ലക്ഷം രൂപയും അല്ലെങ്കിൽ 20, 25, 30, 80, 1 കോടിയും മേലെ വില വരുന്ന കാറുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകൾ മേടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് കൂടുതലും ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സുകളും ICകളും ബോർഡുകളും എല്ലാം കൊണ്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഓൾറെഡി EV എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവറിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നാൽ പോലും വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും, വണ്ടി കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും. ആ വണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ നേരാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു EV ഒന്നും നോർമൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും സേഫ്റ്റി കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈ ഒരു 3 കിലോവാട്ട് ചാർജറിൽ ഓക്കെ, ഇതിൽ സേഫ്റ്റി ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതിലും സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒരു എർത്ത് ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്കറിയാം.
ഇത് അധികം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി നോക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ. ചില പെട്രോൾ ബങ്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡീസലും പെട്രോളും ഒക്കെ അടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കരടും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടീനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. സെയിം വൈസ് നമ്മൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സേഫ്റ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ എർത്തൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിനെയും അത് ബാധിക്കും. EV കംപ്ലൈൻസ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ EVSE, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സപ്ലൈ എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഒരു റൂളുണ്ട്, പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ റോപ്പ് ടൈപ്പ് അഡാപ്റ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. റോപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ചാർജ്, ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പോലെ ഈ റോപ്പ് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യരുത് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു EVSE, ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സപ്ലൈ എക്യുപ്മെന്റ് ത്രൂ മാത്രമായിരിക്കണം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റോപ്പ് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നിങ്ങളുടെ പ്രിമൈസസിലും മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്തൊരു പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് EVSE യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, എർത്ത് ഉണ്ട്, സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഓവർ വോൾട്ടേജ്, അണ്ടർ വോൾട്ടേജ്, ഓവർ കറണ്ട്, അണ്ടർ കറണ്ട്, എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ റിലേറ്റഡ് സേഫ്റ്റിയും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചാർജേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചാർജേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് പബ്ലിക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ARAI സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെയുള്ള NABL അക്രഡിറ്റഡ് ലാബുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാർജേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് EVSEയുടെ കേസിൽ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വാഹനം EV എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് EVSE അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ EV ചാർജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് തന്നെ സ്മാർട്ടാണ്. അവിടെ നമുക്ക് റിമോട്ട് മോണിറ്ററിങ്, മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പോർട്ടലുകൾ വഴി നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിങ് പോസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ചാർജർ എൻ്റെ ഓഫീസ് പ്രിമൈസസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്കൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ആ ചാർജർ അതെല്ലാവർക്കും ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നോർമലി പോയിട്ട് നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേസ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇതൊരു ബിസിനസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേസും ഓതന്റിക്കേഷനും മോണിറ്ററിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ട് സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് EVSE എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു റോപ്പ് ടൈപ്പ് ചാർജർ. റോപ്പ് ടൈപ്പ് ചാർജറിൽ ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാർജിങ് ടൈമാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഞാനൊരു ചാർജറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് 0% മുതൽ 100% വരെ ചാർജ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം, ആ സമയം ഒരു ഫാക്ടറാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു പെട്രോൾ ബങ്കിൽ പോകുന്നു, പേ ചെയ്യുന്നു, മാക്സിമം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് നമ്മളവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ഫുള്ളാവുന്നു, നമ്മളവിടുന്ന് പോകുന്നു. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 10-12 മണിക്കൂർ 14 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. അതൊരു പുറത്തൊരു പബ്ലിക് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ടൈപ്പ് 2 ചാർജേഴ്സിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സമയം കുറയും. DC ചാർജേഴ്സിലൊക്കെ പോകുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ചാർജിങ് ടൈം കുറയും. പക്ഷേ എന്നാലും ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ചാർജിങ് ടൈം 1 hour ആണ്. അതിൽ താഴെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു വണ്ടി ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി, ചാർജിങ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മൈലേജ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന kWh-ലും ചാർജറിന്റെ പവർ kW-ലാണ്. സോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ്, അതായത് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചാർജർ പവർ. അതാണ് നമ്മളുടെ എത്ര മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും ചാർജിങ് ടൈമിന് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ വാഹനത്തിന്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി 50 kWh ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 3.7 kW ഉള്ള ഒരു ചാർജറിൽ എൻ്റെ വണ്ടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 13.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എൻ്റെ വണ്ടി ഫുൾ ചാർജ് ആകും. ഇതാണ് ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം. സോ നമുക്ക് കിലോവാട്ട് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ റോപ്പ് സെറ്റ് 3.3 kW ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഞാനിവിടെ ഒരു 7 kW ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ സമയം വീണ്ടും കുറയും. ഒരു 13 എന്നുള്ളത് ഒരു 6 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂറിലേക്ക് വീണ്ടും കുറയും, നേരെ പകുതിയാവും. സെയിം വൈസ് കിലോവാട്ട് കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാർജിങ് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് EVSE-നെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു EV ഓണറെ സംബന്ധിച്ച്. ഓക്കെ, പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി EV ചാർജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജേഴ്സ്, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ മെയിൻലി നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ചാർജേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ടൈപ്പ് 1 ചാർജർ, അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് AC ഇൻപുട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാർജേഴ്സ്. അതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് കുറവായിരിക്കും, 3.3 വരെ വരും. പിന്നെ ടൈപ്പ് 2 ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ AC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ എന്ന് പറയും. ഈ AC സ്ലോ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ.
ടൈപ്പ് 1 എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഫേസ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും സപ്ലൈയിൽ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് 3 ഫേസ് സപ്ലൈ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ കിലോ വാട്ട് റേറ്റിംഗ് 7.5 കിലോ വാട്ട് തൊട്ട് 22 കിലോ വാട്ട് വരെയുള്ള ചാർജേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ. AC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു ചാർജിങ് മെത്തേഡ് ഉള്ളതാണ് ചാർജേഴ്സ് ആണ് DC ചാർജേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് DC-യിലാണ്. നമ്മളുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റവും AC-യിലാണ്. സോ ഈ AC-നെ DC ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് DC ചാർജർ. അങ്ങനെയുള്ള ചാർജേഴ്സിനെയാണ് DC ചാർജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സ് എന്ന് പറയും. DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3.7 കിലോ വാട്ടുള്ള 3.3 കിലോ വാട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ടൈപ്പ് 1 ചാർജറിൽ ഞാൻ 50 കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം 13.5 മണിക്കൂർ 14 മണിക്കൂറോളം സമയം എടുക്കും ചാർജ് ചെയ്യാൻ. അതേ വണ്ടിയിൽ ഞാനൊരു ടൈപ്പ് 2 AC ഫാസ്റ്റ് ചാർജറിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ സമയം ഏകദേശം ഒരു 6 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂറായിട്ട് കുറയും. 7.5 കിലോ വാട്ടോളം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള. ഇനി ഞാനൊരു 50 കിലോ വാട്ടുള്ള ഒരു DC ചാർജറിലാണെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു 1 അവറിനുള്ളിൽ എൻ്റെ വണ്ടി ഫുൾ ചാർജ് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ സമയമാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏത് ചാർജർ വേണം എന്ന് ഒരു EV ഓണറെ തിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനുള്ള ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ്. സോ ഇത് മൂന്നുമാണ് ചാർജേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് EV ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് 1 ചാർജർ ഉണ്ട്, അത് സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കും. ഇൻകമർ, അതായത് എനിക്ക് ആ ഡിവൈസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ മതി, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ടൈപ്പ് 1 ചാർജർ. ടൈപ്പ് 2 ചാർജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ 3 ഫേസ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് ഇൻകമറിൽ കിട്ടേണ്ടത്. പിന്നെ DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് 1ൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് കവർ ചെയ്തതാണ്. AC എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. AC ചാർജിങ് എന്താണ്, DC ചാർജിങ് എന്താണ്. AC ചാർജിങ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. AC ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ വാഹനം എപ്പോഴും ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് DC-യിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് DC സപ്ലൈ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ എനിക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എനിക്ക് DC സപ്ലൈ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, AC തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യും. DC ചാർജർ വണ്ടിയിൽ AC ചാർജേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ സ്ലോട്ടിൽ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യും. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചപ്പോൾ ഓൺ ബോർഡ് ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഓൺ ബോർഡ് ചാർജർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺവേർഷൻ നടത്തും. AC to DC കൺവേർഷൻ ഈ ഓൺ ബോർഡ് ചാർജർ വഴി ഓൺ ബോർഡ് ചാർജർ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓൺ ബോർഡ് ചാർജറിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ കപ്പാസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട്, അത് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിലുള്ള സാധനം, അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകണം. ഈ ഓൺ ബോർഡ് ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു AC to DC ഒരു കൺവേർട്ടറിനും അതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഇതിന്റെ എല്ലാവിധ സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓൺബോർഡ് ചാർജറാണ് സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ്. ഈ ഓൺബോർഡ് ചാർജർ വഴിയായിരിക്കും AC ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടാണ്. അത് അകത്ത് വെച്ച് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കൺവേർഷൻ നടന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സമയം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി DC ചാർജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ, DC ചാർജർ എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, DC ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, പുറമേ തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ തന്നെ AC സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ആ മെഷീനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജറിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ AC-നെ DC ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഓൺബോർഡ് ചാർജറിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജിങ് ടൈം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. ഇതാണ് AC ചാർജിങ് DC ചാർജിങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. AC-യിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ വന്നിട്ട് വാട്ടേജ് കുറഞ്ഞ ചാർജേഴ്സും, ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഫേസ് സപ്ലൈയിൽ വാട്ടേജ് കൂടിയ ചാർജേഴ്സും. ഓക്കെ, ഇനി ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അതായത് ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ടൈപ്പ് C ഫോണിൽ ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണുള്ളത്. അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെയിം. ആപ്പിളിൻ്റെ ചാർജർ നമുക്ക് സാംസങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഫോണിലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പം നേരത്തെ ചെറിയ പിന്നുള്ള ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറിയിട്ട് പിന്നെ ടൈപ്പ് C ആയി. ഇപ്പം ടൈപ്പ് C കൈൻഡ് ഓഫ് ചാർജേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മൊബൈലിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ ചാർജറിൻ്റെ കേസിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ മൊത്തം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. J1772 ടൈപ്പ് 1 AC-ക്ക് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. CCS1 കമ്പൈൻഡ് ചാർജിങ് സൊല്യൂഷൻ 1 DC-ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അമേരിക്കയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും, അമേരിക്കയിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും, എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരിക്കണം
അതിൻ്റെ ചാർജിങ് സ്ലോട്ടുകളും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോളും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടായി. സെയിം വൈസ് ജപ്പാൻ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. J1772 അമേരിക്കയുടെ തന്നെയാണ്, സെയിം തന്നെയാണ് ജപ്പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് AC ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേസ്. പക്ഷേ DC വരുമ്പോൾ അമേരിക്ക CCS1 ആണെങ്കിൽ ജപ്പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ചാർജറാണ് ഷാഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അവരെ DC-ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് AC-ക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചാർജർ ഉണ്ട്, മെനക്കൻസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 2. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, IEC 62196 എന്ന് പറയുന്ന സോക്കറ്റാണ് വരുന്നത്. മെനക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജറാണ് യൂറോപ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ DC-ക്ക് വേണ്ടി അവർ CCS Combo 2 എന്ന് പറയുന്ന DC ചാർജറാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പോകുന്നത്. ചൈന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയ്ക്ക് AC-ക്കും DC-ക്കും കൂടിയിട്ട് GBT എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളൂ. അവർ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചൈന. ടെസ്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യാസമായിട്ട് ഏത് രാജ്യത്ത് ടെസ്ല പോയാലും ടെസ്ലയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്, ടെസ്ലയ്ക്ക് ചാർജറിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്, വെഹിക്കിളിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ടെസ്ലയുടെ ചാർജറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ടെസ്ലയുടെ കാറുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം ചില ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കൊക്കെ മൊത്തം വാഹനവും പോകും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ആണ് ഒരു വേൾഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ. ഇതിൽ നിന്ന് പലതും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജസ്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന AC Type 1 സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു ഫേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ, എർത്ത്, പിന്നെ 2 പ്രോക്സിമിറ്റി പിന്നുകൾ ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർജറും സ്മാർട്ടാണ്, വെഹിക്കിളും സ്മാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ ഒരു ബൈഡയറക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകും. അതാണ് ഈ ബൈഡയറക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്റ്റുകളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് CCS1 എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയുടെ തന്നെ ഒരു DC ചാർജിങ് പ്രോട്ടോകോളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ DC ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വേണം പറയാം. ഇത് ജപ്പാൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ J11 സെയിം ആണ്, അമേരിക്കയുടെ തന്നെയാണ്. DC-ക്ക് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാഡെമോ ആണ്. ഷാഡെമോ വെച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ, നിസാൻ ലീഫ് ഒക്കെ ഷാഡെമോ ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം CCS Combo 2 ആണ് പോകുന്നത്. മെനക്കൻസും യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നെക്സോണൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് Type 2. പിന്നെ GBT ചൈന പോവുകയാണെങ്കിൽ 2 GBT ആണ്. ഇത് ടെസ്ലയുടെ ചാർജറാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ്, ഗ്രാഫിക്കൽ സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ EV ചാർജിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചൈനയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, അമേരിക്കയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷാഡെമോ അലൗഡാണ്. അത് നമ്മളുടെ നിസാൻ ലീഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഷാഡെമോയിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഷാഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ CCS Combo 2 എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് മെനക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതും പറയാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കാറുകളിൽ ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഭാരത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലാബിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോക്കറ്റും പ്ലഗും സാധനം ആ സെയിം ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും 2 വീലേഴ്സിനും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു 3-pin പ്ലഗ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ CCS-ലും ഷാഡെമോയിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും 2 വീലറുകൾക്കും ഒരു ബൈഡയറക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി ചെക്കുകൾ മാത്രം, എർത്ത്, ഓവർ വോൾട്ടേജ്, അണ്ടർ വോൾട്ടേജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സേഫ്റ്റി മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് പറയാണ് ഇന്ത്യ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് EV ചാർജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ്, എങ്ങനെയാണ് EV ചാർജേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുവിടാം. ഒരു ഔട്ട്ലൈനാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ ബാറ്ററീനെ ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ പർപ്പസാണ് ഈ പറയുന്ന ചാർജിങ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ പമ്പ് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ട് ബാറ്ററിയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുക. അത് ഒരു സേഫ് ഫ്ലോ ആണെന്ന് അഷ്യൂർ ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു സേഫ്റ്റി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ പോകുന്ന സപ്ലൈ, അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ്, അതിൻ്റെ ആംപിയർ, ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ചാർജർ.
എന്തെങ്കിലും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് സെഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് എന്താ പറയുക പല ഇഷ്യൂസും വരാം. അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പല ചാർജേഴ്സിലും ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ മോണിറ്റർ ഇതുപോലെ ഈ ഓൺബോർഡ് ചാർജർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ചാർജർ നടത്തും. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിവൈസാണ്, ഒരു കേബിൾ വഴി മാത്രം സപ്ലൈ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഒരു സൈഡിൽ ചാർജർ ഇരിക്കുന്നു, ഒരു സൈഡിൽ ഒരു EV ഇരിക്കുന്നു, ഈ ഞാനൊരു കേബിൾ, ഒരു പവർ കേബിൾ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് മെഷീൻസിൽ തമ്മിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആയി, ഈ ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി, അവിടെ ഒരു ഇനിയും ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലും കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ്? മെഷീൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇതറിയില്ല, മെഷീൻ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കറണ്ട്. അതിനാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യും, ഈ നമ്മുടെ ചാർജർ ലൈവ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലൈവ് വരുന്ന സപ്ലൈ, നമ്മുടെ ഇൻകമിങ് സപ്ലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് എർത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് സംഭവിച്ചു, അപ്പോൾ നമുക്ക് SPD ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്, സർജ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക, സെയിം വൈസ് വണ്ടിക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് ഉണ്ടാവുക, ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റിലും കൂടുതൽ പോവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വണ്ടിയും ചാർജറും. എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഗുലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചാർജർ എന്ത് ചെയ്യും? സെഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും, സപ്ലൈനെ ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വണ്ടി സേഫായി, ചാർജറും സേഫായി. സോ ആ സേഫ്റ്റി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളും സേഫായി. ഈ ഒരു സേഫ്റ്റിയാണ് ശരിക്കും ചാർജറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട് ഫ്ലോ, ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതെല്ലാം ചാർജറും ഈ വണ്ടിക്കുള്ളിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഡിവൈസും ചെക്ക് ചെയ്തൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരിക്കലും ടൂ മച്ച് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ചാർജർ എപ്പോഴും എക്യുപ്മെന്റ് കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. അത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം, ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു 10-20% താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചാർജെങ്കിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. 20% മുകളിലും 80% ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ്. 80% കഴിഞ്ഞ് 100%, ചിലപ്പോൾ 95-96 ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഫോൺ. 100 ആവാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അതും സെയിം ലിഥിയം ബാറ്ററി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ മൊബൈലുകളിലുള്ള സെയിം ബാറ്ററിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം, അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സൈസിലുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതുപോലെയുള്ള റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ചാർജറും വെഹിക്കിളും തമ്മിൽ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തി എല്ലാ സേഫ്റ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വെഹിക്കിൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മൾ ആ പിന്ന്, ഒരു ചാർജറിൻ്റെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറഞ്ഞപ്പം 3 ചെറിയ 2 പിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പൈലറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം സേഫ് ആണോ എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു പിന്നാണ്. ആ പിന്ന് നമ്മൾ പൈലറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ചെക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ചാർജിങ് സെഷൻ നിങ്ങളൊരു വണ്ടി പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ ചാർജറും വെഹിക്കിളും തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ചെക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അതുപോലെ പിന്നെ ആ ചാർജർ റീസെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഫോൾട്ട് മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചാർജർ നോർമൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ കേബിളിലും ഒരു ചെറിയ ഈ ഒരു ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സെഷൻ ടെർമിനേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ആ സെഷൻ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ. ആ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. നിങ്ങൾ ചാർജർ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് AC ഇട്ട് അകത്തിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് നടക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ നെക്സണിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇന്റർലോക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ആ ചാർജറിൻ്റെ തന്നെയുള്ള ഒരു ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസമാണ്. അത് ചാർജർ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ, കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചെടുക്കാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ഈ ചാർജർ ഗണ്ണിനെ ആ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് EVസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ ടാറ്റ നെക്സോൺ EV എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 312 കിലോമീറ്ററാണ്
ഒരു റേഞ്ച് പറയും. പ്രൈസ് വന്നിട്ട് അറൌണ്ട് 13 to 18 lakhs അടുത്ത് റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. 30.2 kWh ബാറ്ററിയാണ്. ടൈപ്പ് 2 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വാഹനത്തിൽ 2 ചാർജിങ് പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ടാവും. AC വെച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം, DC ചാർജിങ്ങും ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ന്യൂ ജനറേഷൻ വെഹിക്കിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കേട്ടോ. ഈ വീട്ടിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ DC ചാർജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പബ്ലിക് ചാർജിങ് കൺസെപ്റ്റാണ്. DC ആരും വീട്ടിൽ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യില്ല. കാരണം DC ഒന്നാമത്തെ ആ ഡിവൈസ് ഒരു കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. 6 lakhs above പ്രൈസ് വരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ആരും ഈ 14 ലക്ഷത്തിന് വണ്ടിയും മേടിച്ച് പിന്നെ ഒരു 6 ലക്ഷം രൂപ ചാർജറും മേടിച്ച്, അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അടക്കം വെക്കേണ്ടി വരും ഈ ലോഡ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും DC ചാർജിങ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല. അതിനാണ് AC ടൈപ്പ് 2 ചാർജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 1 ചാർജേഴ്സ്. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടൈപ്പ് 1 കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ. സിംഗിൾ ഫേസിലും പിന്നെ XL ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വീട്ടിലെ നോർമൽ ഇതിലും അത് രണ്ടിനും കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ EVs എല്ലാം റോട്ടിൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത് നെക്സൺ EV. ഇനി ഹ്യൂണ്ടായി കോണ ഇത് അധികം വിറ്റ് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം വണ്ടികൾ ഉണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്, അതിന് റേഞ്ചും കൂടുതലുണ്ട്. സെയിം AC ടൈപ്പ് 2ഉം DC CCSും തന്നെയാണ് ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നത്. MG ZS EV ഇത് എത്ര പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഈ വണ്ടി. അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ റോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 20 lakh ആണ്. റേഞ്ച് അറൌണ്ട് 340 kilometers ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ബാറ്ററി 44.5 kWh ആണ്. ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം AC ടൈപ്പ് 2ഉം DC വന്നിട്ട് CCS ആണ്. ഇതെല്ലാം ന്യൂ ജനറേഷൻ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ പണ്ട് ഇനീഷ്യൽ, അതായത് EVയുടെ ഒരു ബൂമിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് 2012-13 ആ ഒരു സമയത്ത് ആണ് ഈ പറയുന്ന വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഈവൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. KSEBക്ക് ഈ ഒരു വെറീറ്റോയും ഈറ്റോയും ഉണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മിക്ക ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകൾക്കും ഈ ടാറ്റ ടിഗോർ EVയും ഈ വെറീറ്റോയൊക്കെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. EV കാറ്റഗറിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസിന്. അതിന് റേഞ്ച് കുറവാണ്. ഒരു ടാക്സി പർപ്പസ് ആണ് മെയിൻലി ഇത് പോകുന്നത്. 151 kilometer. ഇത് പുതിയ വണ്ടിക്കാണ് കേട്ടോ 180 ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. 130 ഒക്കെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം 2014 ആ സമയം ഇറങ്ങിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 120 kilometer റേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തു. പ്രൈസ് കുറവാണ്, 13 ലക്ഷം രൂപ. ബാറ്ററി ചെറുതാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചാർജർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരത് AC GBT ആണ്. ഭാരത് AC സ്റ്റാൻഡേർഡും GBT സ്റ്റാൻഡേർഡുമാണ് ഈ വണ്ടിക്ക്. ഇത് അന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്, ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ. സെയിം ഇത് മഹീന്ദ്ര E2O Plus എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. E2Oക്കും റേഞ്ച് കുറവാണ്, ചെറിയ വണ്ടിയാണ്. ഇത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ E2O ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ E2O സിസ്റ്റം പോലെ കാണും. ഇവിടെ ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. ടിഗോർ EV ഈ ടാറ്റയുടെ ആദ്യത്തെ EV ആണ് ടിഗോർ EV എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഒരു ടാക്സി പർപ്പസ് ആണ്. റേഞ്ച് കുറവാണ്. ഇത്രയും റേഞ്ച് ഇപ്പം പുതിയ വണ്ടിക്കേ ഉള്ളൂ. പഴയ വണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു 150 to 160 ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കും. ഈ വണ്ടി ഒരു നല്ല പർപ്പസ് ലൈക്ക് ടാക്സി പർപ്പസിനും ക്യാബ് സർവീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് ടാറ്റയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മഹീന്ദ്ര, വോൾവോ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും EV അല്ലെങ്കിൽ EV അല്ല, ഈ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ്. അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഇനി അത് മാറും. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ടാറ്റയിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെയിൽസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ആ EVനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനേജർക്ക് EVനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. EV ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാനുഫാക്ചറിങ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് കമ്പനീസിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി വരും. അത് ഒരു വലിയ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത്. സെയിം വൈസ് മറ്റൊരു ഫീൽഡും കൂടി ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ബിസിനസ് മേഖലയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് മിക്കവരും തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് നാട്ടിൽ കാണുന്ന പെട്രോൾ പമ്പുകളുടെയൊക്കെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഹൈവേ സൈഡിലൊക്കെ ചാർജിങ് ഹബ്ബുകളായിരിക്കും.
അവിടെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനാണെങ്കിലും ഇതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ഈ ചാർജർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പണിങ്ങുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള കമ്പനികളിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഉണ്ടാവും. അവിടെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമുക്കൊരു പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുടെ ആവശ്യമില്ല. നോർമലി ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് ചെയ്തു പോകാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ചാർജർ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. അതിന് ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി ചെക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു കാറ് വന്ന് അവർക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറിനൊരു ഫെയിലിയർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മെക്കാനിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇഷ്യൂ, ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ആ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ചാർജർ ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കമ്പനികൾ, ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ, EV ചാർജേഴ്സ്, ഇത് പുതിയൊരു മേഖലയാണ്. EV ചാർജർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട്. അതിൽ ചില കമ്പനീസ് ആണ് വോൾട്ടിക്, എക്സിക്കോം, ഡെൽറ്റ, മജന്ത പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്ന കമ്പനി. ഈ കമ്പനീസ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ മുംബൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കമ്പനിയാണ്. ഇവരെല്ലാം ചാർജർ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കുണ്ട്. ഈ ചാർജർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്ക് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അവിടെ DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, AC ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. പഴയ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഇതൊരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മേഖല തന്നെ ഓപ്പണിങ് ആവണം. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും. സെയിം വൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ OEMs, ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സ്, ടാറ്റ ഓൾറെഡി അവരുടെ EV പോളിസീസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വോൾവോ 2030 മുഴുവൻ EV ആക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹ്യുണ്ടായി EVയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. MG ഓൾറെഡി EV ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. നിസാൻസ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും BMW 2030 EV മാത്രമാക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ബെൻസിന് ഓൾറെഡി EQC ഒരു മോഡൽ വന്നു, ഇനി അടുത്ത മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മാനുഫാക്ചേഴ്സും പതുക്കെ ഹമ്മർ EV ഓൾറെഡി നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹമ്മറിന്റെ EV ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ മാനുഫാക്ചേഴ്സും പതുക്കെ EVയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയാസിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവും. അവിടെ എല്ലാം നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇനി ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല, ഇതൊരു MNC ആണ്, ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണ്, അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ ജോലിയുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഡീലേഴ്സിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളും മെക്കാനിക്കൽ പരമായ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരായിരിക്കും. അത് മാറിയിട്ട് ഇനി അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആളുകൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഇനി അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മറ്റൊരു പാരലൽ, ഈ രണ്ട് മേഖലയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ EV വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ആവും. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ EV മേടിക്കൂ. EV മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണം. EV റോട്ടിലുണ്ടെങ്കിലേ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ഒരു സൈഡിൽ EV വിചാരിക്കുക, ഒരു സൈഡിൽ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിചാരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും പാരലലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രികളാണ്. ഈ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രികളിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഇവരുടെ ടാഗ് ലൈൻ പോലെ ഓഷ്യൻ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് EV ഇൻഫ്രാ ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കെൻഡിൽ നടക്കുന്നതാണ്. അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതവൻ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിലും ഡിസൈനിങ് ടൈമിലാണെങ്കിലും ഈവൻ കമ്മീഷനിങ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുടെ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ പറയുന്ന കമ്മീഷനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിടപ്പുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ IT, ഇതിൽ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർ വിചാരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടാതെ പോകുന്നു. ഇല്ല, അവിടെയും ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാം റിമോട്ട്ലി മോണിറ്ററിങ് ആണ്. ഒരു OCPP പ്ലാറ്റ്ഫോം പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. ആ OCPP പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാ ചാർജേഴ്സും. ഈവൻ നമ്മളുടെ ചാർജർ പോലും ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചാർജറും ഒരു
കോമൺ CMS സെൻട്രൽ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അത് ത്രൂ ഒരു OCPP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് വഴിയിട്ടാണ് ഈ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ IT കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം EVക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. കൂടുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് ചില പല ബിസിനസ് പ്ലാനുകളും ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ജോലി മാത്രം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിസിനസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അവർക്ക് EV ചാർജിങ് ഇൻഫ്ര അല്ലെങ്കിൽ EV ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇപ്പം റവന്യൂ അത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നാട്ടിൽ വണ്ടികൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് EV ചാർജിങ്ങിന്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വരികയും അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ്. ചാർജേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി, ഞാൻ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. അവർ ബാംഗ്ലൂർ മുംബൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അവർ 2017 ഞാൻ ഇവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. ഇവർ ആക്ച്വലി അവരുടെ കോളേജിന്റെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു EV ചാർജർ. അവർ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് 2017-18 അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ്, 16 മറ്റോ അവർ പാസ് ഔട്ട് ആയതാണ്, 15-16. അന്ന് അവരുടെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു EV ചാർജർ. ആ പ്രൊജക്റ്റ് അവർ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തു, അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ആ ടീം ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവർ അതിലിരുന്ന് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അവരുടെ ലക്ക് എന്ന് പറയാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ പാരലലി EV ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയം. ആ ടൈമിൽ ഇവർക്ക് ഈ ചാർജറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആയി. ഇവർക്ക് പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വന്നു. ഇന്ന് അവരെ ഒരു യൂറോപ്യൻ ആംസ്റ്റർഡാം ബേസ്ഡ് ഒരു കമ്പനി, ഈ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂവിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ഡ്രൈവാംപ് എന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഡ്രൈവാംപാണ്. അപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ കമ്പനിയാണ് ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ. അത് ഈ ഡ്രൈവാംപിനെ അക്വയർ ചെയ്തു. ഇന്ന് അവർ വലിയൊരു EV ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി. ഡെൽറ്റ പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു MNC ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്ട് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ചാർജർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ EV ബിസിനസ്, EV ചാർജർ ചെയ്യുന്ന 1-2 കമ്പനികളുണ്ട്. അതിലൊരു കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി. കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തത് നമ്മളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വോൾവോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ചാർജേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ, പാൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കമ്മീഷനിങ്ങും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, മുംബൈ, ഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂർ. കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ XC40 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിളാണ്. XC40ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ്, അതിലാണ് അവർ ഈ ചാർജർ, നമ്മുടെ ചാർജർ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ, പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ മേ ബി എല്ലാവരും തന്നെ ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസും അവരുടെ ജോബ് ഓപ്പണിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട്. ഈ വോൾട്ടിക്കൊക്കെ റീസെന്റ് തന്നെ അവർ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഹയറിങ്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിങ്ക്ഡിൻ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ, പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ലിങ്ക്ഡിൻ കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. അവരൊരു റെസ്പോണ്ട്, നിങ്ങൾ മെസ്സേജിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹയറിംഗ് പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് EV എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. വരാൻ പോകുന്നൊരു വലിയ മേഖലയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്. അതുപോലെ എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലുള്ളവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജോലി സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇനി നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്, ഒരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ചാർജിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇതാണ് ശരിക്കും കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ കേരളം. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ KSEB പാലാരിവട്ടം, അവിടുത്തെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റാണ് KSEBക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടലിലുള്ള കുറച്ച് ഒരു ജനറൽ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു 1 hour തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ഇൻ ഡെപ്ത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇനി ടെക്നിക്കൽ വൈസ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്.
അതുപോലെ ഇ വി ശരിക്കും ഒരു കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1 hour 1.5 hourലൊന്നും അത് കവർ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതൊരു വൈഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും ഈ പറയുന്ന പോലെ ചാർജറിൻ്റെ ഓരോ പിന്നുകളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷണാലിറ്റി, സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, അതുപോലെ മോഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് ടോപ്പിക്കാണിത്. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കവറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം മിസ്, നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ Thank you, sir, for sharing your thoughts and experiences. It was really an engaging talk. Now the floor is open for discussion. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? അത് ചോദിക്കട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായി സർ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. എനിക്ക് അറിയുന്ന ഡൗട്ടുകളാണ് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് എന്നെ പിങ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ബാക്കി ത്രൂ മെസ്സേജോ മെയിലോ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Mr. Arun? Sir. Yes, sir. See, what's the charging voltage and its capacity? See, sir, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചാർജറിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചാർജിങ് വോൾട്ടേജും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഇ വി, ഞാനൊരു ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇ വി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ 3 ടൈപ്പിലും എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. കാരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് 3 ടൈപ്പിലും എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇ വി തന്നെ. അത് 3നും കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇ വി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇ വി എല്ലാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലൈക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ചാർജർ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ്, ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇമേജിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റോപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജർ. അതൊരു 3.3 kW മാത്രം വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാർജറാണ്. അതൊരു അഡാപ്റ്ററാണ്. നമുക്ക് മൊബൈലായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതൊരു 230 വോൾട്ട് ചാർജറാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻകമ്മിങ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 230 വോൾട്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായി സാർ? അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ടൈപ്പ് 2 ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഈ ടൈപ്പ് 1 ചാർജേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ടൈപ്പ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡെനി ജോർജ് വയർലെസ് ചാർജിങ് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വയർലെസ് ചാർജിങ് പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് തന്നെ അവർ വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ബലേന്ദ്ര സാർ, സോറി, സാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ വോൾട്ടേജ്, ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ചാർജിങ് ടൈപ്പ് വേരിയിങ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഡി സിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വോൾട്ടേജിലുള്ള ചാർജേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് യെസ്, അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഡി സി ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ GBT എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 15 kW ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ KSEBയിൽ നിങ്ങൾക്ക് KSEBയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ GBT സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ 15 kW ചാർജർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് വെറും 15 kW, അത് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടാറ്റ നെക്സൺ ഷോറൂം അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ EV ഉള്ള ഒരു ഷോറൂമിൽ ചാർജർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷോറൂമുകൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 30 kW ചാർജർ ഇരിക്കുന്നതാണ്. DC ചാർജസ് 30 kW. 30 kW ആണ് ആ ചാർജറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കൊച്ചിയിൽ വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് വരുന്നത് 250 kW ചാർജറാണ്. അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്തിൽ ബസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ്. ആ ബസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചാർജേഴ്സ് 200 kW ചാർജേഴ്സ് ആണ് ബസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതിന് റേഞ്ചും ടൈപ്പും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലൈക്ക് വേരിയിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഏത് ചാർജറിനെ ആണോ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പാണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ആ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളും മാറും. ടൈം അടക്കം എല്ലാം മാറും. ഈ ഒരു സംശയം, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ചാർജിങ് സർക്യൂട്ട്? സാധാരണ ഒരു ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, വോൾവോയുടെ ഒരു XC40 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വണ്ടി വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. ആ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ സപ്പോസ് സാറിപ്പോ ഒരു നെക്സൺ EV എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അവര് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ 3.3 കിലോവാട്ടിന്റെ ഒരു ചാർജർ സാറിന് തരും. അത് ഫ്രീ ആണ്. അത് ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ ചാർജർ കിട്ടുന്ന പോലെ സാറിന് ഒരു ചാർജർ തരും. ഇനി ചാർജ് അത് 3.3 കിലോവാട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിൽ സാറിന് 30 കിലോവാട്ടിന്റെ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറൌണ്ട് 10 hours ചാർജിങ് ടൈം എടുക്കും. ഇനിയിപ്പോ സാറ് പറയാണ് അവരോട്, എനിക്ക് സമയം അത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സോ എനിക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു 65,000 കൂടി ഞാൻ മുടക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു Type 2 ചാർജർ അറൌണ്ട് 7 കിലോവാട്ട് വരുന്ന ഒരു Type 2 ചാർജർ എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ സാർ? അപ്പം ഈ Type 2 ചാർജർ സാറ് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ, അത് ഞാൻ ആ ഇമേജിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത്. അത്രയുള്ള ഒരു ചാർജർ ആയിരിക്കും. അത് സാറിന്റെ കാർ പോർച്ചിലെ വാളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. സാറിന്റെ DBയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈൻ EVക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല. ആരുടെയും ചാർജിങ് നേരത്തെ പണിത വീടുകളിലൊന്നും കാർ പോർച്ചിൽ ഒരു പ്ലഗ് ടോപ്പ് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു DBയിൽ നിന്ന്. ഒരു അതിൽ നമ്മളൊരു ELCB ഒരു ഐസൊലേഷനുള്ള പ്രൊവിഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാർജറിലേക്ക് കൊണ്ട് സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജർ വഴി സാറിന് വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാം. ഒരു വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30 യൂണിറ്റ് കറണ്ട് എടുക്കും വീട്ടില്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് 30 യൂണിറ്റ് കറണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച സാറിപ്പോ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2 തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ പോലും സാറിന് 60 യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആവും. ഒരു മാസം ആവുമ്പോൾ 240 യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആവും. സാറിന്റെ താരിഫ് സിസ്റ്റം മാറും, സ്ലാബ് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോളാറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? സോളാർ പവർ സോളാർ പോസിബിൾ ആണ്. സോളാർ സാറിന് വെക്കാം. സാറിന് ഇപ്പോൾ 30 കിലോവാട്ട് അവർ ചാർജിങ് വീട്ടില് 30 യൂണിറ്റ് എന്തായാലും ഈ വാഹനം ഫുൾ ടൈം ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്ര എടുക്കും. അപ്പോൾ സാറിന് ഇപ്പോൾ ഈ 30 കിലോവാട്ട് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഫുള്ളി സോളാർ വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്പേസും അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും സാറിനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, അവര് ഈ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ EV മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രൈമറി വെഹിക്കിൾ ആയിട്ടല്ല EV മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു സെക്കൻഡറി വെഹിക്കിൾ ആയിരിക്കും. ഷോർട്ട് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പം ഡെയിലി ഇപ്പം കോളേജിൽ പോയി വരാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വരാൻ, അവർക്കപ്പം മാസത്തിൽ അല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ആ റേഞ്ച് അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ടോട്ടലി വരുന്ന കറണ്ടിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഇവർക്ക് 5-10 കിലോവാട്ട് സോളാർ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവലിന്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ അവർ മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അത് ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയാ, പൈസ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ സീറോ എക്സ്പെൻസിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോസിബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും. സാർ ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ബാറ്ററി ആണോ മോട്ടറാണോ ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി? ഇതില് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ 70% കോസ്റ്റ് ബാറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റാണ്. ബാറ്ററിയാണ് സാറിന്. കാരണം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നെക്സൺ ഡീസലിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ടോപ്പ് എൻഡിനോട് അടുത്താണ് നമ്മളുടെ നെക്സൺ EVയുടെ വില വരുന്നത് എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുള്ള. പക്ഷെ അത് മാറും കേട്ടോ സാറേ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ബാംഗ്ലൂർ കർണാടകത്തിലെ ലിഥിയം അയൺ ഓർ ശേഖരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയിലെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഇതിലാരെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ടാറ്റ കെമിക്കൽസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അത് ഫ്യൂച്ചറാണ്, കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റുമോ, കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പോളിമർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി അവർക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ബാറ്ററി ഡെവലപ്മെന്റ്, ബാറ്ററി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റാപ്പിഡായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാറുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ബാറ്ററിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചൈനേനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചൈനീസ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കൊറോണ പോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്കും കാരണം നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവിടുന്നാണ് ബാറ്ററി ടെക്നോളജിയിൽ ഫുൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ളത്. നമ്മൾ പതുക്കെ ഇന്ത്യ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല കമ്പനീസ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്.
വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ടെക്നോളജിയുടെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് വില കുറയും വണ്ടിയുടെ. സാധാരണക്കാർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വിത്തിൻ 5 ഇയർ വെഹിക്കിൾ ഇറങ്ങും. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് മാരുതി ഇതുവരെ EV ഇറക്കാത്തത്. മാരുതിയുടെ USP എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിലും 20 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് ചെന്നാലും എനിക്ക് വണ്ടി കിട്ടും മാരുതിയുടെ അടുത്ത്. അത്രയും പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഉള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചർ വേറെ ഇല്ല. അവർ സാധാരണക്കാർക്കുള്ള വണ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ, അത്യാവശ്യം പോഷായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാരുതിയുടെ വാഗണാർ EV വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വിത്തിൻ 1 or 2 ഇയേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫോർഡും മഹീന്ദ്രയും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ആസ്പയറിന്റെ EV ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. മഹീന്ദ്രയുടെ തന്നെ XUV 300, TUV 100 എന്ന് പറഞ്ഞ വെഹിക്കിൾസിന്റെ EV വരുന്നുണ്ട്. ടാറ്റയുടെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന മിക്ക വെഹിക്കിൾസും ടിയാഗോയുടെ EV വരുന്നുണ്ട്, ആൾട്രോസ് EV വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവർ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു വിത്തിൻ 5 ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ EVസിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് മാറും. അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസും കുറയും. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈസ് കുറയും. ബാറ്ററി ടെക്നോളജി മാറുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൈസ് കുറയും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ സർ. ഹായ് സർ. സർ, നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫിന് ഇതെന്തെങ്കിലും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സർ, അത് ആക്ച്വലി മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടാറ്റ പോലെയുള്ള മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വല്ലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു, അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും ബാറ്ററി ലൈഫിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവര് കമ്പനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നും DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജറിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് പെട്ടെന്ന് കുറയും. എപ്പോഴും ബാറ്ററി വെഹിക്കിളും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ ചാർജിങ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമുക്ക് അത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും നമ്മുടെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പറയുന്നത് ബാറ്ററിക്ക്. Sir, there is a question by Denny George Dilip about wireless charging. ഞാനത് ഓൾറെഡി അഡ്രസ് ചെയ്തായിരുന്നു വൈഷ്ണ. നമ്മളുടെ വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. പക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിനുള്ള പഠനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ രാജ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അവരൊരു റോഡ് തന്നെ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വയർലെസ് ചാർജിങ് മെത്തേഡ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. പക്ഷെ പോസിബിൾ ആണ്. അതിനുള്ള പഠനങ്ങളും അതിനുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഫ്യൂച്ചറിലും വരും. Okay, sir. Next is by Shiva Javamalam. Mileage of EV when compared with diesel vehicles. മാഡം, ഇത് മൈലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് 30 യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു EV ചാർജ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട യൂണിറ്റ്. 30 യൂണിറ്റ് കറണ്ട്. 30 യൂണിറ്റ് കറണ്ടിന് നമ്മളുടെ ആവറേജ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ താരിഫ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 5 രൂപ വെച്ച് കൂട്ടിയാലും 30 യൂണിറ്റ് കറണ്ടിന് 150 രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 150 രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എൻ്റെ വാഹനം ഇത് EV നെക്സൺ EV ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ചാർജായി. ഫുൾ ചാർജായ ഈ വണ്ടിയുടെ 150 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്ന ആസ് പെർ കമ്പനി 310 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇനി നമ്മളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് പ്രകാരം മൈലേജ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും ഒരു 270 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും മാക്സിമം എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസും പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾസിലും എങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും ആ ഒരു റേറ്റിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ വില വെച്ചിട്ട്. 4-5 രൂപ പെർ കിലോമീറ്റർ ചാർജ് വരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ 1 രൂപയ്ക്കും 2 രൂപയ്ക്കും അതിൽ താഴെയും ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ 1 രൂപയിലൊക്കെ 1 രൂപ പോലും വേണ്ട. 1 രൂപ ഇത് താഴെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര EVനെ പോപ്പുലർ ആക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. നമുക്ക് നല്ല റേഞ്ചുള്ള വെഹിക്കിൾസും നല്ല ചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റീസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും EVയിലേക്ക് മാറും. ഏത് നേരത്തെ ഞാൻ ആ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂവലിന്റെ പ്രൈസ് ഒരു 50 രൂപയെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം വീണ്ടും ഡീസൽ എഞ്ചിൻസിലേക്കും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസിലേക്കും പോകും.
പോകില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ താഴെ പോവാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ EV ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നല്ല മാറ്റം വരും. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു, ഗവൺമെന്റ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കും ഒരു കോമൺ ചാർജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി, അറിയില്ല, ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ EV പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ഡീസൽ ഓർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, മൈലേജ് വൈസ് ആണെന്നല്ല. Thank you, sir. സാർ ഒരു next- ഡൗട്ട് സാർ, അത് ഈ EV ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് അല്ലേ, അപ്പൊ അത് മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാർ അതിന്റെ? മാഡം, അത് നമുക്കിപ്പോ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ OEMs തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസ് ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യയിൽ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മൈക്രോ പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റവും എല്ലാ സർവീസുകളും, അതായത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്നൊരു സംഭവം, തൃശ്ശൂർ വിയ്യൂർ ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് KSEBയുടെ. അവിടെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ എറർ വന്നിട്ട് ഒരു വെഹിക്കിള് ഡാമേജ് ആയി. ആ ടാറ്റയുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു, ടാറ്റ നെക്സൺ ആയിരുന്നു. ആ വെഹിക്കിൾ അവിടുന്ന് അവർ ടോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ശരിയാക്കുന്നത്. അവർ OEMസിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റി, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മുടെ നോർമൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല EV റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ സാർ. So next question is by myself. Normally, സാധാ പെട്രോൾ ഡീസൽ വെഹിക്കിളും പിന്നെ നമ്മൾ EV വെഹിക്കിളും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളും മെയിൻ്റെനൻസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വെയർ ആൻഡ് ടയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തേയ്മാനം, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കൂടും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം. ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൽ വെഹിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ 60% മൂവിങ് പാർട്സ് കുറവാണ്. മൂവിങ് പാർട്സ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ, മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുകൾ കുറവാണ്. ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുകൾ 60% കുറവായതുകൊണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിയർ ആൻഡ് ടയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വൈസ് കംപ്ലൈൻസ് കുറവായിരിക്കും. സോ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിട്ട് വരും ഈ പറയും. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ മാഡം സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈറ്റ് ബി കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് EVക്ക് പറയുന്നത്, മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഏജിംഗ് ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലോ സാർ? തീർച്ചയായിട്ടും ബാറ്ററിയുടെ ഏജിംഗ് ഫാക്ടർ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഡിവൈസസിന്റെ, പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന്റെയും ഏജിംഗ് ഫാക്ടർ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പഴകുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ EVയും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിനും ഏജിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസും പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾസും പോലെ തന്നെയാണ്. പ്ലസ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു അഡീഷണൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററി, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വാഹനത്തിന്റെ ഏകദേശം 60-70% കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ബാറ്ററിയാണ്. ഈ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ കമ്പനി പറയുന്ന 1.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 8 വർഷം വരെയൊക്കെ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്. അപ്പൊ അതും പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ 312 റേഞ്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അനുസരിച്ച് ഈ 312 എന്നുള്ള റേഞ്ച് കുറയും. അത് 250 ആവും, 200 ആവും, പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ 150 എത്താം. അങ്ങനെയുള്ള പല പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഏജിങ് സംഭവിക്കും, വാഹനത്തിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബാറ്ററിക്കും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏജിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മൊബൈലൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെ അല്ലല്ലോ ചാർജ് നിൽക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ. അതുപോലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും EVക്കും സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന ഏജിങ് ഫാക്ടർ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? സർ, കുറെ Hello, sir. I have a question. Yes, please. Sir, you said about charger standards in different countries, different type of charger standards used. Yeah. Sir, my question is, what are the parameters taken into account for developing the standards? സർ, ആക്ച്വലി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പം അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്കവിടെ ഹെഡ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഏത് രാജ്യത്തിനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം.
ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല. ലൈക്ക് അതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവരിത് എന്താ പറയുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല. ഇന്ത്യ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നും അത് സെയിം വൈസ് ചൈന, ജപ്പാൻ ഇതുപോലുള്ള കൺട്രീസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നിന്റെയും ബേസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് ഒരു മാനുഫാക്ചർ, ഇപ്പോൾ ടെസ്ല കാർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു, അവർ ആ കാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ എടുത്തു. സെയിം വൈസ് ചാർജറിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റുകൾ, ആ സോക്കറ്റുകളുടെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ആണ് ശരിക്കും ഈ ഓരോ രാജ്യക്കാരും അതങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഇത് ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടതാണ് ഇതിന്. അത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ആകുമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു രാജ്യത്ത് സാറ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു തോട്ട് വരും. അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. In case of DC charger, same charger can we use? Sir, in case of DC charger standards. Hello? Yes sir, DC charger standards. നമുക്ക് ഡി സി ചാർജർ നമുക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഡി സി പറ്റും. ഡി സി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സെയിം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് എന്താ പറയാ, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വണ്ടി ഇവിടെ ഇറക്കുകയും യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചൈനയിൽ വരുന്ന ഡി സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പുതിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ടൈം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരും. ആ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും. ഈവൻ ഇന്ത്യയിലെ EV ജേർണിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ KSEBയിലെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ പോയി നോക്കിയാൽ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ നിസാന്റെ നിസാൻ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിക്കാണ് ഷാഡമോ ചാർജർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലാകെ ഒരു നിസാൻ ലീഫോ മറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ടും KSEBയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാർജറിന്റെ ഒരു കണ്ണ് നിസാൻ ലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഷാഡമോ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് CCS ആണ്. ഇന്ന് ന്യൂ ജനറേഷൻ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് CCS ആണ്. അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ വെഹിക്കിൾസ് ആണ്. ആ വെഹിക്കിൾസിന്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സാറേ, ഈ പറയുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണോ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ ചാർജറും ഇറക്കണം. അപ്പൊ ഇത് വേൾഡിൽ DCക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളെങ്കിൽ എല്ലാ മാനുഫാക്ചേഴ്സും ഒരേ രീതിയിൽ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർജറും ഒരേ രീതിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂ, നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഓരോ രാജ്യവും അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവിടെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ലല്ലോ വണ്ടി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ചാർജർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. അവരിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ബാക്കി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേൾഡിൽ വന്നാലും നോ ഇഷ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എവിടെ പോയി വേണേലും വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഇപ്പം തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പല ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ GBT ആണോ കോമ്പാക്റ്റബിൾ, CCS ആണോ കോമ്പാക്റ്റബിൾ, Type 2 AC ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് ചാർജർ ആണുള്ളത്, ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയൊക്കെയാണ് ഇത് ഇനി വരുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന CCS Combo 2 എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് DCയിൽ. അതങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ റേഞ്ച് കൂടുതലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം CCSലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത് മൂന്നുമാണ്. മേ ബി ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് മാറാം. ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണുള്ളത്.
താങ്ക് യു സർ. വൈഷ്ണ എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So Vaishnavi, where question question, do electrical vehicles have same lifespan as diesel vehicles? അല്ല, ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ബാറ്ററീസ് ലൈക്ക് 8 years ആണ് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത്. അതിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, 8 വർഷം വരെ ഒരു EV മേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് കുറയും. ഈ 300 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 250 കുറയും, പിന്നെ 200 ആവും, 150 ആവും. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡീസൽ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ 15, 20, 25, 50 വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. 10-20 വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഇപ്പം അത്രയും വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട്. എന്നാലും കമ്പനി പറയുന്ന 8 വർഷം ആണ് മാക്സിമം ഒരു വാറണ്ടി ബാറ്ററിക്ക് പറയുന്നത്. അത് കുറയാം കൂടാം. അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ബേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡീസലാണ് ബെറ്റർ. പിക്കപ്പ് ഓഫ് ടെറൈൻ, പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലൈക്ക് പെർഫോമൻസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ശിവ മാം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും EVയുടെ. EV ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ അതിൽ ആക്സിലേറ്ററിൽ കാലം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ പവർ വീലിൽ കിട്ടും. ഭയങ്കര രസമാണ്, ഭയങ്കര കൂളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു EV പോയി ഓടിച്ചു നോക്കുക, ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നോക്കിയിട്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ്, ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് വണ്ടി. ലൈക്ക് സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മളൊരു ഈ MG ZSUV ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്. അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് വണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് ഇത് എന്താ പറയുക, ഈ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു സൗണ്ടും ഇല്ല, നോയിസ് ഫ്രീ ആണ്. നമ്മൾ അറിയില്ല ഈ വണ്ടി അത്രയും സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. നല്ല രസമാണ്, ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതില് ഈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇത് സ്ലോപ്പും ടെറൈനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. സാധാ വെഹിക്കിള് പോലെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതില് പിക്കപ്പ് കുറയില്ലേ? കാരണം ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കല്ലേ? ഇല്ല, ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും സമയം എടുക്കുന്നില്ല ശരിക്കും. എടുക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ടെറൈൻ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴോ? ഇല്ല മാഡം, അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതെല്ലാം വളരെ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതോടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള പവർ ഒരു ഡീസൽ വെഹിക്കിൾ തരുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടി നല്ല പവർ വളരെ സ്പീഡ് ടൈമിൽ ഡീസൽ നിങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, അത് പമ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒരു സമയം എടുത്തിട്ടേ ആ പവർ നമുക്ക് വീലിൽ കിട്ടും. ആ ഒരു ലാഗ് പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ EVs എല്ലാം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടെറൈനിൽ കയറ്റം വലിക്കുമോ കയറുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. കാർ കാറ്റഗറിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് ഇത് എല്ലാ ടെറൈനിലും പോകും. നമ്മുടെ ഈവൻ എന്താ പറയുക, ഈ ഹില്ലി ഏരിയാസ് ഹൈ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് മൂന്നാറിനൊക്കെ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം, റേഞ്ച് കുറച്ച് കുറയും. നമ്മൾ നോർമൽ റോഡിൽ 300 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹില്ലി ഏരിയാസ് ഒക്കെ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു 200-220 ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറയും. അത് സെയിം വൈസ് നമ്മൾ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫ്യൂല് പെട്ടെന്ന് ബേൺ ആവും. അപ്പം മൈലേജ് കുറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു മൈലേജിൻ്റെ റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം വരും. എങ്കിലും വണ്ടി പൊക്കോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് മറ്റേ റൊമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടി വളരെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ മാറി കേട്ടോ, അതെല്ലാം മാറി. ഇപ്പം ഏത്തർ നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് വളരെ പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന EVs ആണ്. അപ്പം പണ്ടത്തെ പോലത്തെ ഉള്ള EV അല്ല, ഇപ്പം വരുന്ന EV നല്ല സ്മാർട്ടാണ്, നല്ല പെർഫോമൻസും തരുന്ന EVs ആണ്. ടെറൈൻ വൈസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല EVക്ക്. ഹലോ സാർ, നമ്മളെ കേരള പോലത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ചാർജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ, അതോ സെയിം ചാർജർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയോ? ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉള്ളത്, നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ തന്നെ നമുക്ക് ചാർജിങ് സോഴ്സ് വയ്ക്കാൻ
സാധ്യത ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൻഡ് ടർബൈൻ നമുക്ക് കാറിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഫോർ ചാർജിങ് പർപ്പസ്? സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്കുണ്ട്, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നതാണ്. അത് ഓൾറെഡി പല ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസിന്റെ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസിന്റെ പല ഡിസ്കഷൻസിലും നമ്മൾ പാർട്ടാണ്. അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ വൻ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോളാറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സോളാറിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വിദേശത്താണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ചാർജിങ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതാണ്. നമുക്കറിയാം നെറ്റ് മീറ്ററിങ് പോസിബിൾ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം എനിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒരു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു 100 കിലോവാട്ടിന്റെ ചാർജിങ് സോളാർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 മെഗാവാട്ട് ചാർജ് സോളാർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സപ്ലൈ റൺ ചെയ്യിക്കാം. EV ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്താണ്. സെയിം വൈസ് എൻ്റെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് സോളാർ വെക്കാം, വിൻഡ് വെക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് ഏത് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും പക്ഷെ എത്രയും പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കൂടി നമുക്ക് കാണണം. കാരണം ഇന്നത്തെ കേസിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഒരു 30 lakh മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും. മിനിമം ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു 30 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റഡ് കോസ്റ്റ് വരും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ നമുക്ക് ചാർജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് 1 കിലോവാട്ട് സോളാർ ചെയ്യാൻ അറൗണ്ട് 50,000 തൊട്ട് 70,000 രൂപ വരും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 30 കിലോവാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുകയാണ്, എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുകയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സപ്ലൈ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്ലൈസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജറിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. സപ്ലൈ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടർബൈൻ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായി പറയുന്നത്. വെഹിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ ടർബൈനും സോളാറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടും ചാർജിങ് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി അത് പോസിബിൾ ആണ്. അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഇതുവരെ ആരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്നതല്ലാതെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു വെഹിക്കിളിനെ റൺ ചെയ്യാനുള്ള സോളാർ പവറും മറ്റേ ആ വെഹിക്കിളിൽ തന്നെ ഉള്ള പാനൽസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരും. ഈവൻ വിൻഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അത്രയും വലിയൊരു ടർബൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പോസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ മേ ബി ഇത് വന്നുകൂടായില്ല. ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഐഡിയ നല്ലതാണ്, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഈ വിൻഡും സോളാറും ഒക്കെയാണല്ലോ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ബാക്ക് എൻഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എമിഷൻ ആണ് കാർബൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റർ പോലുള്ള സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് ഒപ്പോസായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സോഴ്സസിൽ നിന്ന് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബെറ്ററാണ്. Any other questions? Thank you, sir. Thank you so much. സാറേ പറഞ്ഞു സാർ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഓടിച്ച EV വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ വൈബ്രേഷൻസും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ ആണ്. ഈവൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഡീസൽ വണ്ടി ആണെങ്കിലും പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓടിച്ചറിയാം, അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ ജീപ്പൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് വെഹിക്കിൾസ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിലും സ്മൂത്താണ് EV. ശരിക്കും അതിലും ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല. നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല. ശരിക്കും ഭയങ്കര സൈലന്റ് സ്മൂത്താണ്. സാർ, ഇത് ഇലക്ട്രിക് കാർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ? എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? ഇലക്ട്രിക് സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ കാറുകളിൽ? ഇപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റംസ് തന്നെയാണ്. എന്താണ് അതിന് രണ്ട് പേരുകൾ പറയും, മറന്നു.
ലൈക്ക് ഈ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ടയർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, വേരിയബിൾ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റംസ് തന്നെയാണ് നോർമൽ. ബാക്കിയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടുകളിലൊന്നും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. ആകെ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ ഇല്ല, എമിഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ല, ഗിയർ ബോക്സ് കാര്യങ്ങളില്ല. ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് EV ബാറ്ററി പാക്കും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സസ്പെൻഷൻ, ടയർ, അലൈൻമെന്റ്, ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആണ്. ബോഡി, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്ടുകൾ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റംസ്, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇനി മേ ബി ഇലക്ട്രോണിക് അങ്ങനെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആക്കുന്നതുകൊണ്ടും യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല, ആക്കിയേക്കാം മേ ബി. ഇപ്പോഴെൻ്റെ അറിവിലില്ല, നോർമൽ തന്നെയാണ് വരുന്നില്ല. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. Sir, next question by Vaishnavi. Is it safe to drive EV through water and flood conditions? യെസ്, നമുക്കിപ്പോൾ 2-3 ഫ്ലഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെലവൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ മറ്റു വണ്ടികൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്ററി പാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും സീറ്റിന് അടിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഒരു നോർമൽ ഡീസൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ വാട്ടർ ലെവലിൽ EVയും പോസിബിൾ ആണ്. അത് പ്രൂവൺ ആണ്. അവർ ആ ടെസ്റ്റും അവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് നോക്കി അറിയാം. നെക്സോണും അതുപോലെ EQC ആണെങ്കിലും എല്ലാ വണ്ടിയും ആ ഒരു ലെവൽ വരെ ഉള്ള വാട്ടർ ടോളറൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ഫ്ലഡിന് അഫക്റ്റഡ് ആവില്ല. ലൈക്ക് നോർമൽ ഒരു ലെവലുണ്ട്, അതെല്ലാ വണ്ടിക്കും ഉണ്ട്. ഈവൻ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫ് റോഡറായിട്ട് പറയുന്ന ഡിസ്കവറിക്ക് പോലും ഒരു ലെവലുണ്ട്. ആ ലെവലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ലെവൽ വരെയുള്ള വാട്ടേഴ്സ് അത് ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ EVക്കും ആ ഒരു ലെവലുണ്ട്. ഒരു ഫ്ലഡിന് ഒരു മിനിമം വാട്ടർ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. EV ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റേ ഈ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ മീൻ പിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും നടക്കില്ല. ഇത് വളരെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് ആണ്. എൻ്റെ അകത്തോടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആർക്കും ഷോക്കൊന്നും അടിക്കില്ല. വെള്ളത്തിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറക്കാം, പോവാം. ഒരു പരിധി വരെ കേട്ടോ. വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട്. അതുവരെ ഈ വണ്ടി നോർമൽ വെഹിക്കിളെ പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. Any other questions? No. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? Okay, sir. I hope that was the last question. I request all the participants to fill out the feedback form. The link is given in the chat box. Before we wind up, a few words of gratitude. I invite Mr. Abhinav Kannan to deliver the vote of thanks. Honorable Principal Dr. Balachandran Sir, respected HOD Ma'am, Dr. Shiba Jiba Malar, respected Association Coordinator Mr. Benoben Sir, and our valued Chief Guest, Engineer Arun Mohan Sir. Today, I, Abhinav Kannan of X6EEE, stand before you to give the vote of thanks. First of all, my sincere thanks to Almighty God for making today's event a grand success. By His blessing and grace, we were able to make today's webinar what it was. On behalf of my college, I give a really heartfelt vote of thanks to our chief guest, Engineer Arun Mohan Sir, who spent his busiest time gracing the occasion. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, and this is really encouraging in the future events. Your thoughts have enlightened us, our mind, and shown us a new path. A special mention to our venerable principal, Sir, Dr. Balachandran Sir, being the catalyst that inspired us to do our best and stand as a pillar of power. I also want to thank the HOD of our department, Dr. Shiba Jiba Malar, for organizing such a beautiful event which set lights on the future technology.
I also want to thank our association coordinator, Mr. Beno Bensa, for making this event possible and for his support throughout this event. With a deep sense of appreciation, we thank our loving teachers for their untiring efforts and all the students who participated in this. Finally, I would thank all the other college staff members, students who are present here, and I would like to thank our coordinators who worked hard for this event and made this event successful. Thank you all. Thank you, Abhinav. On behalf of our Electrical and Electronics Engineering Association, I thank you all once again for joining us today and making this webinar a great success. Thank you. Thank you so much. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷീബ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. വിൽ ബി അവൈലബിൾ. ലൈക്ക് എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഷീബ മാമാണ് ഇതിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതും. നല്ലൊരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഞാൻ കണ്ടു. ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സുകൾ വന്നു. സാധാരണ എല്ലാവരും സംസാരിക്കാതിരിക്കാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇത്രയും സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ സെക്ഷനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ അപ്രിസിയേഷൻ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ കോളേജ് ടീമിന് കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ബട്ട് യു ഗൈസ് ഹാവ് ഡൺ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഇനി ഇറങ്ങാലോ അല്ലേ, ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിങ് ചെയ്യാം അറ്റ് എനി ടൈം. ഓക്കെ Okay, sir. Thank you. ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you, sir.